السلام عليكم، معكم صوفيا بن سوده، واليوم ليا شرف كبير انني كنستقبل اون فام، واحد السيده اللي لو باركور ديالها il inspire bien au-delà du monde de l'alpinisme. Une femme qui a porté les couleurs du Maroc sur les plus hauts sommets de la planète et qui est devenue une référence en matière de courage, de détermination et de dépassement de soi. Au-delà de l'exploit sportif, c'est avant tout une aventure humaine exceptionnelle que nous allons découvrir aujourd'hui. نوال مرحبا بك، هلا فرحانين بزاف بيك معنا اليوم واللي استضفناك. شكرًا بزاف، شكرًا على الinvitation. مي افيك بليزير نوال. الوغ شكون هي نوال؟ نوال شابة مغربية كبرت وتزاديت في الدار البيضاء. العائلة ديالي من ريجيون ديال كناس وكناس. دوزت البكالوريا ديالي معايا ومن بعد استمرت لي زيتود ديالي في فرنسا. عندي une licence en information et communication, un master 1 en marque, réputation d'entreprise et médias, et un master 2 en stratégie management et création d'entreprise. سوبر. من بعد تريس à Paris وخدمت تماك. J'ai eu déjà, alhamdoulilah, un poste à responsabilité. J'étais responsable digitale في une agence de communication. C'était une expérience très très riche, vraiment تعلمت بزاف من l'expérience ديالي تماك. وصلت واحد الفترة والمغرب توحشت بزاف، توحشت عائلتي، وقررت نشوف شنو هما لي زوبورتونيتي اللي عندنا في المغرب، ونتقرب من العائلة ديالي حتى هي. والحمد لله كانت خدمة assez rapidement. Et très rapidement, j'ai eu des postes à responsabilité. À Casa, toujours à Casa, خدمت في RP, خدمت في la télé, la radio, 360 et principalement le digital. Donc ça a été des expériences magnifiques. J'ai aujourd'hui qui ça de bzaf, mais on peut ندخلوا des détails. Et qu'est-ce qu'on خدم pendant 3-4 ans. حتى خديت القرار، أكبر قرار وأصعب قرار في حياتي en 2019. وبحسن قرار. أحسن قرار الحمد لله. الحمد لله. الوغ نوال، افون دو رونتري في لو فيف دو سوجي غنسولك واحد السؤال اللي هو فريمون ولا بدا مكانش نسال هادشي. الوغ شنو هو كان الاحساس ديالك؟ داك نجيك من الاخر، شنو كان الاحساس ديالك ملي وصلتي لا مونتاني لو او سومي دو موند في ليفرست، ملي توصلتي بلي فيليسيتاسيون ديال سا ماجيستي، وملي خديتي الوسام ديال المكافأة الوطنية من درجة صداقك؟ هذا السؤال اللي مهم عندي أنا. بكل صراحة tout est passé vraiment très très vite. déjà أنا فخورة بزاف لحقاش هاد الإنجاز إنجاز كبير اللي خدمت عليه pendant très très longtemps. هي نوصل جوج أعلى قمات في العالم بلا ما هبط من كونفاز، وكنبقى في هذيك لا زون خطيرة بزاف اللي فوق 8000 متر. من وصلت ليماج جيتي تري تري كونطونت وفخورة بزاف. ومن بعد افيك لو لوت سي فرحت كتر لحقاش بينت علاش قادة مرأة مغربية على الصعيد العالمي. منين رجعت ني ساليت ليكسبيديسيون، اولا توصلت برساله لجلاله الملك الله يكسرو. ça a été un moment عمرني ما ننساه في حياتي quand j'ai reçu هذاك لابيل. وناس قبلوني في لايبوبور باش ينطوني en main propre هذيك الرساله. ça a été un très beau moment. ومن بعد la réception en audition privée avec Sidna d'être l'amour. باقي je réalise pas باقي. pour l'instant j'ai encore besoin de temps باش pour assimiler هذوك les émotions اللي انا حسيت بيهم، لحقاش c'est vraiment le plus beau moment de ma vie et c'est surtout une consécration. C'est vraiment le résultat de longues années d'acharnement où j'ai pas arrêté. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'obstacles, mais alhamdoulilah je suis passée outre. Et وانا فخورة بزاف لحقاش باش pour que mon travail puisse être reconnu par Sidna, c'est un encouragement incroyable.
Ça me donne des ailes carrément, ça me pousse à aller le plus loin possible. ولكن pas seulement juste بالنسبة ليا في تسلق الجبال ولكن كذلك في لو بارتاج ديال هادشي اللي كنتعلم. انا بحال كنقول عندي بحال هاد الرياضه اللي كنمارسها عندي بحال troisième master على MBA اللي كنتعلم فيه بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي فالور تري فورت اي بهذا لونكوراجمون اللي اتصلت به اي رياضي ولا رياضيه في العالم وفي المغرب خصوصا يتمناو هاد لا ريكونيسونس لو شيف ديتا وحنا عندنا سيدنا هو كلشي وكنشكرو بزاف لحقاش سي با جوست بور ميسان ولكن ايضا لحقاش كيشجع الشباب المغاربه كيفتح لهم الابواب باش يحسوا هما يثقوا في راسهم. Et donc de mon côté, c'est ce que j'ai envie aussi de faire à ma petite échelle. Partager ce que j'apprends et pour que les jeunes et les femmes marocaines, mais les jeunes femmes marocaines puissent croire en leurs rêves ou ما يضنوش بان الاحلام واخا كيكونوا كبيره ما Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, بغيت نسولك انا وائل هاد لا باسيون ولا مونتاج كومون elle est née كيفاش جاتك هاد لا باسيون اول نوبه كيفاش خممتي كيفاش كومون راكونت موا. بكل صراحه حياتي كلها j'ai suivi un chemin très clair. D'accord. Un chemin carré. انا عندي une éducation très carrée, un papa militaire Le mien aussi. Donc, je peux dire que c'est vrai que quand on reçoit une éducation d'un papa militaire, c'est quelque chose qui nous forge, اللي كيعطينا واحد القوة واحد الجهد واحد c'est-à-dire que c'est genre tu tombes et tu te redresses et tu fonces et tu y vas quoi. Exactement. C'est ça, exactement. Ou d'ailleurs dans ce sens-là les nombreuses années اللي كنت في هذا البروجي و à plusieurs reprises ملي كنت نهضر مع بابا و كنقول ليه سعيد وكيشوفني كنبكي وكيشوفني ما كنعش ها بقيت ها غلطيت كيشوف شي حاجه ما مزيان et je lui disais bon ça fait je vais laisser tomber et non il y a شنو علمتك من الصغر ديالها C'est ça. tu tombes tu te relèves C'est ça. tu te relèves sans être capable donc en fait ملي حسيت بان لا j'ai suivi avec le chemin ديال قريت جبت لي diplômes les mentions الحمد لله les postes à responsabilité c'était très très difficile pour les parents d'ailleurs ولكن وصلت لواحد الفتره في حياتي و j'étais en plein questionnement je sentais que ما بقاش عندي هذاك عرفتي بحال هذاك لو بيبس ما بقاش عندي لو ماتان باش نفيق نمشي للخدمه كنمشي للخدمه لحقاش خاصني نخدم ما بقاش هذيك لونفي اللي كانت عندي دير شي حاجه اخرى فوالا دونك qui te passionne. Voilà, exactement. Et surtout, بكل صراحة, j'attendais vraiment un challenge. Je voulais des défis. Bref, je voulais me stimuler. Et donc, et moi, il faut savoir que je suis sportive depuis toujours. Et je pratiquais beaucoup la course à pied. Ah, donc avant, Bien toujours. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Ma première course, ça a été 5 km à 11 ans. Ouais. Et donc, du coup, ma pritch kalka avec l'envie, avec le peps اللي كتجبدي اقترحوا عليا تبقال et تبقال مشيت ليه et ça a été la révélation ولكن c'est pas Tu en es plus. non pas du tout j'ai trouvé ce que je voulais في تبقال ولكن ماشي لحقاش وصلت للقمه لحقاش تبقال il a façonné ma trajectoire il l'a amélioré ça veut pas dire qu'il a donné des réponses mais il m'a ouvert les yeux pour que je puisse continuer sur cette lancée-là. Parce que avec le moment, je me rappelle, c'était très difficile pour moi. Tu avais quel âge? J'avais... c'était en 2019, 29 ans. Donc j'ai commencé à l'âge adulte l'alpinisme. Mais bon, faire Tsobkal, c'est pas de l'alpinisme. Mais voilà, j'ai commencé dans ce début-là. Voilà, c'était un début. Et ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée et par la suite, j'ai décidé de continuer par curiosité. Je me disais علاش فرحانه بزاف علاش عندي maintenant هذيك l'envie باش نمشي لعيد باش نقلب على شي حاجه جديده j'ai été piquée ومن تما صافي
C'est comme de fuse. À chaque fois, tu cherches des Bien sûr. challenges plus hauts, de plus en plus importants, de plus en plus. Et في هذيك الفترة كنت باغا خدامة. Ah, quand même, oui, je pense. Ouais. Et 3 semaines après, j'ai fait le Kilimandjaro. Et je me suis dit, Rati, Nawal, si tu réussis le Kilimandjaro, il a peut-être dit que avec le peps que tu as ressenti, avec les émotions fortes que tu as ressenties au tout Ouais. et là, ce qui est le Kilimandjaro. Je recontinue. Allez, on va se diriger vers l'alpinisme et de nouveaux challenges, de nouveaux défis. نوال انا جو بونس كو اي انسان وصل لهاد التشالنج وصل لهاد يعني اللي دارت لو كيليمانجارو لو توبقال اكسيتيرا il faut avoir sa famille derrière il faut avoir un soutien derrière شنو هو لو رول اللي يلعبوا لا فامي ديالك خايفين عليك يتو ديكوراجي Bien sûr que دايما خايفين عليا mais aujourd'hui même وصلت le niveau اللي انا وصلت ليه ما بقاوش كيديروا ليا بانهم خايفين عليا parce qu'ils savent que ma concentration elle est très carrée donc ما يقدرش نزاد ليا داك الخوف ديال الوالدين. Par contre au début ça n'a pas été facile, au début ça a été très 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 difficile باش نمشي نقول لوالديا عندي خدمه مزيانه عندي صالير مزيان عندي un confort de vie كيفاش un poste qui me plaît ou غنمشي لتسلق الجبال. Pour eux c'est vraiment surtout que تسلق الجبال ما كتربحش الحياه ديالك به. Tu n'es pas rémunéré, tu n'es pas زعما c'est pour eux c'était un choc mais j'ai tellement insisté et je leur ai montré tout simplement que parce que الوالدين كيعرفوهم ما كيتبعوا لا كيعطوا لا ils ont financé toute ma scolarité depuis toujours mon train de vie à l'étranger ويطول عمر الوالدين comme on dit c'est pas facile je te comprends ça a été difficile pour Difficile. eux en fait ils se sont inquiétés Ouais. parce que je leur parlais avant de l'objectif d'aller d'avoir ma propre entreprise, ma propre agence de communication. Donc, Nietzschafou a le revirement de situation, très haut. Et je les ai convaincus, je leur ai dit, je suis dans la communication, dans le marketing. ouais Ce que je fais pour mes clients, regardez moi dépôt que je peux le faire pour moi-même. Regardez les marketing, regardez la médiatisation dialo, regardez les financements dialo, parce que c'est un projet qui est très très onéreux. Donc غادي نلقى كنعرف لو كوتي كوميرسيال كنعرف كيفاش هذا ندير لو بيتش ديال مون بروجي قدام دي بوتونسيال كليون. المهم tout ce que j'ai appris en clair بحال اللي قلت لهم داكشي اللي خسرتوا عليه فلوس خسرت عليهم الوقت والخلعه ديالكم داكشي كلشي ça va être récompensé, faites-moi confiance. Et خلاوني mais toujours mais difficile. Ça, il y a eu une période compliquée, c'est mais normal. c'est normal. Ils ont réagi de la même manière avec mes enfants. c'est tout à fait normal c'est normal Et puis par la suite, donc j'ai commencé à travailler très très dur, très très dur. je veux Et dire sur un plan physique un financement le plan physique, parce que tu es dans la physique pour moi. Pourquoi? Parce que je m'entraînais toujours. Avant quand même, j'étais toujours en Très salle, sportive. très sportive. Donc il fallait juste que je puisse être suffisamment smart pour que نقرا على les montagnes ماشي غير نجي ونطلع جبتني هاد لا مونتاج ونطلع نو قريت هادو لي مونتاج لا سبيسيفيسيتي ديالهم اين بلاد هذاك البلاد سي كوا لا كولتور راه سي جو بار جو ريبريزونت المغرب et je dois respecter les gens هذيك لا مونتاج لا بيريود ديالها qu'est-ce que ça demande les ماشي غير اجي وطلع ماشي غير اجي وطلع pour dire راني طلعت. Je ne suis pas du tout comme ça. Donc قريت بزاف عليهم et du coup j'ai commencé à pitcher les potentiels sponsors. Alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver au début. ولكن malheureusement ça c'est un peu compliqué. J'ai trouvé au début, après je suis de l'Argentine. J'ai fait mon premier 7000 mètres d'altitude où j'étais très contente, vraiment. Zama, c'est 7000 mètres, c'est énorme. On a passé 20 jours Timac. C'était... Et jusqu'à maintenant, alors que des kilomètres qui sont incroyables, Kasril, etc. Voilà, فرحانة بزاف. ولكن ça a été une aventure humaine et sportive qui m'a marquée. Et ملي تسالينا l'expédition, donc
J'avais déjà des contacts, Smaoubia, les sponsors, etc. Bah, le Covid, déjà. Ah oui, là, c'est la période Covid, c'était Et tu بس كل شيء. school donc Rien. fallait tout arrêter. Bien sûr, bon, déjà, j'étais à Casa. 2 semaines après, lockdown, c'était terminé. Et Tsumak, ça a été un nouveau challenge. C'est pas c'est de m'envoyer des messages. Tu voulais des challenges? Peut-être que fois. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Les frontières sont fermées. Voilà, je Ben vise les voilà. plus hauts sommets du monde. Mais qu'est-ce que je fais en attendant? C'est les entraînements étaient là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'entrée d'argent. ما عندك حتى شي حاجة. Donc j'ai commencé à faire des missions en freelance, ça a dit pour ma petite entrée d'argent. Et puis à côté, presque un que, et je me disais, Agi, depuis que tu es rentré de Paris, à quel moment ça fait bled, mais profond, vraiment. C'est un vrai voyage. Et donc, j'ai décidé de relier les deux, le voyage et Ada, et j'ai fait le challenge des 9 plus hauts sommets de plus de 4000 mètres au Maroc en 5-6 jours, parce que je voulais rester dans le côté sportif quand même. Quand la montagne vide, il n'y avait que les locaux. كل واحد قاعد عليا اجي بنتي تسخلي مع راسها Magnifique. اجي هذا تهلاو فيا كبا بوسيبل franchement. Bladna est magnifique, vraiment, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que الناس كيعرفوا غير التقال ما باقي ما دخلوش vraiment alors que croyez-moi الناس اللي كيسمعونا la plus belle vue ماشي ديال التقال la Ah plus ouais. belle vue ديال d'autres sommets et درتهم كلهم et les locaux ديالنا ils sont magnifiques et qui Accueillant, oh là là, gentil. les gens ديال C'est Emily clair, Emily, ouais, sur le المراجيون ouais. فيك اللي بغيتيها وتهلاو فيك وعارفين يسافي فين انا كاينه في لا مونتان اكزاكت جيتي افيك مون غيد وحاول ديال قصص بزاف دوك تعرفت فريمون على بلادي وعلى لي لوكو لي مونتانيير ديالنا et j'étais très heureuse parce que c'est بلادي كيما اللي كوني في تسلق الجبال c'est تما que j'ai appris la technicité de la montagne c'est تما que j'ai testé Tu as pu واخا faire درت 7000 mètres avant non trop des détails avec mon guide on avait du temps زعما الحمد لله de par le côté sportif j'étais rapide donc on avait le temps et on a pu voir beaucoup d'assez et alhamdoulilah, ça a marché. Dès que les frontières se sont réouvertes, je pris le billet d'avion Tu as direction. tracé direct aussi. Alhamdulillah. Autant que kinésithérapeute, le côté, le corps humain m'a toujours fasciné. Comment l'être humain réagit m'a toujours fasciné. C'est-à-dire et que le corps humain, il a une spécificité et une capacité de récupération, de guérison qui est extraordinaire. Euh, donc, et je me suis posé la question, donc Noël, et si tu te rappelles comment on s'est préparé, comment on s'est préparé pour donc sur le plan musculaire, sur un plan physique d'une façon générale. Yani, comment tu t'es senti la montagne, une fois la montagne, comment tu t'es senti un plan physique? En toute honnêteté, de façon générale, toutes les expéditions n'ont pas été les mêmes. Celle-ci a été particulière à plusieurs, enfin sur plusieurs points, mais le résultat de ma préparation physique, j'en suis très fière. Je l'ai vraiment senti et ça a justement apporté un boost même mental. J'étais très contente, mais encore une fois, le nombre de fois où je t'ai dit: merci Sophia», alors que toi tu t'inquiétais juste: «Est-ce que je vais bien?» Les blessures, j'avais peur des blessures et tout ça. Non, en fait, non, j'ai évité des blessures, hamdoullah. Les courbatures, j'en avais pas beaucoup. Ouais. C'est comme si, en fait, j'étais encore en pleine préparation avec toi. Ouais. Tu sais, quand je sortais, par exemple, d'une séance de Tesla, Ouais. renforcement musculaire, hem, je me sentais très, très bien le lendemain. Ouais. Je sentais que mon corps avait vraiment réagi, qu'il enregistre. Ouais. C'était la même chose sur place. Donc je pense que le grand nombre de séances qu'on avait La apporté ses préparation. fruits. La préparation est importante, c'est Bien sûr. sûr, importante. C'est sûr. Ben oui, ne serait-ce que déjà pour éviter les blessures, Bien c'est sûr. très important. Alors, من هبطتي دونك من لا مونتان عاوتاني le corps ديالك راه احتاج عاوتاني une autre préparation, une autre à savoir يعني qu'il fallait drainer, qu'il fallait les muscles يكونوا عيانين. Donc tout ça, c'est important pour pouvoir récupérer.
on ne peut pas récupérer غير هكاك. Il y a beaucoup de travail qui se fait pour qu'il y ait une récupération facile et Ouais. rapide. Et faire souffler le corps aussi parce que comme, bah, tu te rappelles bien, hein, ce qu'on t'a dit, les nœuds que j'avais, partout dans le corps, mon corps est tendu, mes mollets sont tendus et étonnamment, même si pendant l'expédition, je n'avais pas de courbature, ما alhamdoulilah, ni quoi que ce حسيتيش soit, بيهم ديك الساعات. non, mais par contre, une fois que je suis descendue à très basse altitude, on va dire que je marchais d'une façon bizarre. Tu Je l'as sentais que senti. en fait, je sentais que mon corps était lourd. بحال لي en fait, tout ce qu'il a emmagasiné pendant واحد 1 mois et demi en pleine montagne avec le froid, le manque d'oxygène, les efforts continus. Rien qu'à titre d'exemple, منين مشينا للسوميت بوش كان عندي des fois شي فترات ما بين un camp ou un autre اللي كنطلع pendant 9 heures. Du camp par exemple du camp 2 au camp 3. C'était 6 heures, du camp 3 au camp 4, c'était 12 heures, Il y avait combien de heu, camps 4 généralement? camps. Quand même. Mais par contre, entre le camp 4, le dernier, c'est le sommet de l'Everest, on peut considérer qu'il y a plusieurs mini-camps. On les D'accord. appelle pas camps, moi je les appelle comme ça. On a le balcon, on a, l'arête, complètement exposée, on a Hillary Step et on a le sommet et tout ça, ça demande un effort surhumain d'un point de vue physique alors que tu ne l'as pas à ce moment-là. Ah oui, Donc, le corps était là. Franchement, j'ai senti que j'étais vraiment fière de ma préparation physique, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et encore une fois, voilà, tu as bien vu le résultat quand je suis rentrée et encore c'est pas fini, Oui. c'est pas fini. Il faut step by step, Bien شوية sûr. بشوية, et Ouais. puis on y arrivera. Alors, non, je me suis souvent posé la question, d'abord sur un plan physique, comme on a dit, c'est la préparation, avant, après, tout ça. Et mentalement, comment ça se passe? Ouf! Tu sais, je le dis assez souvent. Moi, pour moi, le mental est limite beaucoup plus important Ouais. que le physique. La préparation mentale, elle se fait, depuis des années, avec des simulations de moments. D'accord. Ça passe par exemple, par le speed climbing que je pratique. Mmh. Ça consiste en quoi? Ça se passe à Imlil. Je donne un exemple, je prends le Toubkal, par exemple. Ouais. غادي نطلع من إمليل لسومي التوبكال نعاود نهبط في نهار واحد. Faut le ج faire. et en fait, je pousse, mon physique À bout. à la fatigue, totale pour J'imagine. activer mon mental et voir de quoi je suis Ah capable. ouais, Et même had le speed climbing, Toubkal, je l'ai fait à plusieurs reprises pour battre mon propre record. d'accord. Pas pour m'applaudir, parce que je sais très bien, je l'ai dit في الأول, j'étudie la montagne. C'est Eh, pas genre ouais. je غير فهمت، كنمشي non. فهمت. Donc je veux pousser parce qu'à l'étranger, les conditions ne sont pas les mêmes. Les Du tout. conditions sont extrêmes et le corps, il est mis à rude épreuve Les et والبرد و le bird, le manque d'oxygène, la montagne est imprévisible. bien Je ne sûr. peux pas ne Les pas être tempêtes? bien sûr, je ne peux pas ne pas être prête, en fait. Et du coup, j'essaie de le stimuler un petit peu Mmh mh. et alhamdoulilah, ça marche. Bien sûr, ça passe par du coaching personnel, parce qu'il y a aussi le côté émotionnel. Ce que je vois et ce que je vis, dans chaque expédition, c'est assez intense. C'est assez intense, ouais. Donc c'est des émotions que je garde. Je suis en plein contrôle Mmh mh. pendant l'expédition et ce qui fait que pour avoir ce contrôle-là, je travaille cette préparation Tous les mentale jours, avant, ouais. et puis par la suite, rebelote. C'est comme, le physique, avant, pendant, Pendant et après. après. Mmh. Après, c'est extériorisation des émotions Des pour que je émotions, puisse ouais. me vider un peu, D'accord. me recharger en énergie positive et étudier la prochaine montagne et attaquer, encore plus fort. Donc, en toute honnêteté, le physique est très, très important. Très important, Mais oui. pendant had le dernier, la dernière expédition, Everest Lhotse, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. عمرها ما وقعت ليا. شنو كان؟ C'est, j'ai utilisé parce qu'on dit pendant les expéditions, vu que j'ai étudié la montagne, عارفة exactement قبل ما نوصل لهداك l'endroit, عارفة exactement فوقاش je vais switcher ما بين le physique et le mental. Le mental غادي ça fait, je vais me concentrer. Pourquoi? Parce que c'est une économie d'énergie. Mmh لحقاش mh. عارفة les étapes. داكشي علاش كنقول لك les études Oui, ديالي la oui, oui, montation oui, super oui. importante. Donc du coup, ce qui m'est arrivé d'extraordinaire, c'était,
Après le camp 4, donc on partait pour ce qu'on appelle le summit push, Mmh. c'est-à-dire خاصنا نوصلوا le sommet. Heu, Comme je l'ai dit, entre le camp 4 et le sommet, il y a plusieurs étapes et on est dans la zone de la mort. Ça fait أنا راه je La zone de suis la mort, oui, oh my god! la zone de la mort, c'est une zone où les organes vitaux ne fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire? Ils ne fonctionnent Oxygène, les les poumons, il y a pas, les c'est pas il y a, mais c'est pas le suffisant. Regardez, cerveau c'est pas humain. forcément, parce C'est qu'il est mal irrigué. exactement, c'est pas humain, tout simplement. Mmh. Et puis donc il y a différentes étapes et à un moment donné, je me suis fait «avoir» entre guillemets. C'est-à-dire? Je suis arrivée à je vais donner des termes, hein, mais j'ai commencé le summit push, je suis arrivée à 8 400 mètres, ça s'appelle The Balcony. C'est là où tout le monde, sans exception, c'est une sorte de petite plateforme, كنبدلوا les bouteilles d'oxygène et puis on attaque le col sud et en fait من le col sud كيبان لينا les gens فوق une crête. Donc أنا j'étais contente à un moment donné, je me suis fait avoir, je me disais: «هذاك هو le sommet». منين قلتها Alors que c'était le pas ça. sherpa il m'a dit: «Non, c'est pas تماك». Donc on continue. Bien sûr, c'était un enfer باش نوصل تماك، ملي وصلنا تماك là, ça فشلت complètement. علاش؟ فشلت ما بقى عندي لا mental, la physique. Ça a été très, très dur. علاش؟ Parce que j'ai vu l'embouteillage. En fait, je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière. Ah Et oui, quand il une paraît que c'est crête, très c'est le embouteillé. Hillary Step, et c'est une crête qui est exposée, complètement exposée et le chemin, il est vraiment très, très étroit Ouais. et surtout embouteillage. C'était infernal. J'ai pris la photo. واحد حدا واحد حدا واحد حدا واحد. Je suis d'ailleurs passée même à côté, enfin à côté, non, il y avait un Des cadavre cadavres. d'amis Ouais. et ça a été très, très difficile et j'ai dû pendant, le moment où j'étais à l'arrêt, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis tournée vers Dieu. Je l'ai supplié. Déjà, il y avait un vent extraordinaire. وكان داعي, je lui disais: «عافاك قلّل غير من الريح» parce que je bougeais et Ah c'est carrément! exposé. ومن الهنا s'il y a rien, c'est الحافة quoi, C'est comme on il y a dit, s'il y rien. a Il y rien. a شدّة la corde, mais la corde elle a fait il y a تلج, il y a Il rien y a rien derrière, il y a الحافة. rien Et هنايا. en plus, il y a des cadavres à عندي un côté. cadavre en face de Waouh, moi quelle aventure. et moi je suis musulmane, ندوز فوق من un ما cadavre, جاتش bien c'est sûr, pas c'est possible. pas possible. تزلقت في هاديك la période, في هاديك le moment et en fait, ce qui a été très difficile pour moi, c'est vraiment parce que je le sentais في les pas دياولي, physique ما بقاش, alors Mmh. que عندي ma bouteille d'oxygène, le mental ما بقاش. Après et ça Et je c'est me suis tournée ça vers, c'est ça c'est je t'assure, ça a été une أكتر من une catastrophe. blessure, Bien j'imagine. sûr. Et c'est là où, subhanallah العظيم, je me suis arrêtée. J'avais pas le choix, de toute façon, il y avait un embouteillage et j'ai levé, les yeux au ciel et presque ندعي et à un moment donné, j'ai commencé à me parler comme une folle. Nawal, 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 فيقي, فيقي, فيقي et j'ai réussi à activer mon mental, à me dire: «Nawal, tu y es presque, regarde, tu avances pas à pas». Ouais. J'ai activé le mental, pas C'est là juste où pour le que je mental puisse, prend le relais. il a pris le relais et il a réactivé le physique. Mais bien sûr, C'est هذه un العقل truc de bien dingue. sûr, Donc, تيحف le physique, donc le moi, mental. pour moi, quand on me parle de préparation, je leur dis: «Il ne peut pas y avoir de préparation, physique sans avoir une préparation mentale. Morale, Ce serait mental. fou». لحقاش كتمشي لواحد البلاصة اللي فيها le danger خطير بزاف. أنا déjà كنت في des tempêtes, كنت في des avalanches. والحافة ملينا الحافة هنا والأكسجين أنت imagine. البرد. Bien sûr, mais le mental il t'aide aussi. غير par exemple, il y avait des camps اللي كنكون ناعسة بوحدي في la tente وكنسمع فو فو c'est des avalanches autour de moi. ملي كنت في الألاسكا منين درت le Denali, Quelle أنا aventure! ناعسة وكنسمع crevasse من التحت مني. م Parce que là, bien sûr, avec le réchauffement climatique, il y a la Bien fonte des sûr, la glaciers. fonte des glaciers, Donc ouais. بحال اللي عرفتي أنتِ ناعسة كتسمع خرجت من la tente et عاد ils qu'est-ce sont qu'il y a en venus pour dessous, nous mon Dieu? rassurer. Donc tout ça, si tu n la préparation physique ما غاديش ما تعاونك غاديش في هاد تعاونك. الشي. C'est sûr que c'est le mental. زعما c'est vraiment le mental C'est et le donc mental. c'est pour ça que c'est très, très important pour moi. Limite Ouais. maintenant, avec plus d'expérience, je le travaille encore plus que physique. سوبر وتبارك الله عليك فريمون تبارك الله عليك. نوال بغيت نسولك دابا على l'importance ديال لو سوميل. علاش؟ يعني حيت كنشوف أنا مثلًا بالنسبة لي باسيون ديالي مثلًا،
لا الأهمية ديال النوم زعما راه كبيرة وبزاف وعندها المزايا بزاف، مثلًا اللي بحال دابا غادي يديروا مثلًا غتكون عندهم une cure d'amincissement مثلًا راه le sommeil il a un rôle très important في le rééquilibrage ديال شحال من حاجة في الorganisme ديالنا et pas que. c'est-à-dire مثلًا إلا كان un patient عندي اللي عنده مثلًا une fracture et cetera تتلقى أول حاجة كيتشكى منها le manque de sommeil, les inflammations, le manque de sommeil tout ça. alors أنتِ كرياضية كيفاش عشتِ يعني كيفاش كتعيش هاد النعاس مثلًا غنعطيك مثال قلتِ لي عاد دابا كنتِ في واحد لاطونط وداك لاطونط كلها تتحرك وكتسمع من التحت شي كلاصير تيذوب، أنا بعدا باظ لك أنتِ دابا الصراحة باظ لك، دونك كيف تدير باش تنعس؟ وجينيرالمون إلا غادي تصبح عيانة ما يمكنلكش تعاود تطلع مع بشحال من متر، دونك Mmh. comment tu vis ça? Comment ça se passe? Alors, tennis, c'est de la préparation. C'est très simple. Pourquoi? Bah, la première expédition, les Condors, à l'étranger, Mmh. j'ai été très perturbée par le manque de sommeil et par le sommeil perturbé. Il Ouais, faut savoir, par exemple, Edna, quand on fait une rotation, euh, كنبداوها مع الوحدة ديال الصباح. Donc le sommeil, il est pas bon. الوحدة ديال الصباح كتوصل حتى لهاديك 9 le camp supérieur. Forcément كيجيك النعاس, tu prends une sieste. Ouais, le sommeil pendant une expédition est ouais. complètement chamboulé. بحال aussi par exemple بحال هاد l'expédition la dernière, on dort à 18 heures. Oulah pardon, non, كناكلوا à 18 heures, mais très rapide parce qu'il y a pas d'appétit الفوق. كاينش ما فيكش الجوع. En fait, علاش؟ tu es c'est comme ça, c'est l'effet de du manque d'oxygène. Lassitude, le manque Tu n'as pas d'oxygène. le mal de montagne, le manque d'oxygène, le comme ce qu'on dit, mountain sickness, Yeah. c'est un mélange de tout qui fait que, bah, tu n'as C'est pas comme le mal de mer. exactement, tu as pas envie de manger, Ouais. tu te sens barbouillé, ما كيدوش لك داك الشيء. ولكن là aussi ça a été le mental pour moi. Je me disais: «Nawal, Nawal, tu dois pas te faire Tu as plaisir besoin là, tu d'énergie. tu dois t'alimenter, c'est tout. attelle ton corps l'énergie». Donc par rapport au sommeil ملي كناكلو كنساليو خاصك تنعس juste un Ah. petit peu pour te reposer. À 10 heures 11 heures du soir كتمشي. Donc le sommeil, il est complètement chamboulé. عندي déjà j'ai déjà des nuits اللي je les ai enchaînées D'accord. وأنا طالعة. comme عندي par exemple, des nuits اللي فيها 3 heures 4 heures de sommeil. Waouh! ولكن ce que j'ai commencé à faire au fur et à mesure et avec de l'expérience, كنعرف les moments de sieste ديالي. كدير des petites siestes, كندير des mini petites siestes. siestes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que كنعرف le corps ديالي de combien de minutes il a besoin, pour se renforcer avec une sieste. Je sais très bien, je me connais, s'il y a pas un sommeil, heu, un minimum de sommeil par exemple, ça va jouer sur mon énergie, ça va jouer sur mes émotions, je vais être Surtout beaucoup plus tendue et je ne peux pas me permettre. ouais, c'est clair. Mais par contre après, on est tellement fatigué et on est tellement concentré. Et c'est là où, le sommeil arrive très, 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 très rapidement. On se dit: «Bon, on doit se réveiller à telle heure, OK, je vais dormir». Tu pas هداك 20 minutes, 30 minutes Ouais. باش sommeil donc كنعسي دغيا. D'accord, Donc le sommeil là-bas, il est complètement perturbé. Par d'accord. contre, dans la vie de tous les jours, je fais mon maximum et surtout, bah, une fois que tu arrives la trentaine, je l'ai ressenti, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Mais c'est Quand hyper je n'ai pas important, les 8 heures de sommeil, heu, mes émotions, c'est clair. ça va pas du tout. Donc j'ai fait mon maximum pour pouvoir les avoir. Et non, parce qu'une fois que je suis sur place, c'est complètement chamboulé. Et d'ailleurs, avant de partir en expédition, je me fais même des nuits, ce n'est pas bien, je Ouais. me fais des fois des nuits de 12 heures, comme un bébé. Ah oui. Je dors beaucoup avant de partir. تنعقل كنتِ قلتِ لي هاد القضية هادي جو me rappelle قبل ما تمشي Oui. كنتِ قلتِ لي راه parfois راه كندير des longues nuits, Oui, oui, oui. ouais je me rappelle. Obligée avant de partir. Elle a dit, ça fait limite partie de ma préparation. D'accord. Mm, mm. أنا بعدا ملي كتعاود لي دابا هاد الشي ما نكذبش عليك شداتني الخلعة، ما نكذبش عليك، وبغيت نسولك دابا ملي كتكون في un univers aussi hostile que la montagne، je sais pas l'île الريح، البرد، الخلعة، comment tu gères la peur؟ Nawal face à cette peur, comment tu arrives à gérer cette peur؟ Je la gère 1000 fois mieux, je la gère très, très bien, alhamdoulilah, aujourd'hui. Mmh. La peur me faisait peur, déjà, quand j'ai commencé. Ouais. Et tu viens de débuter, ça tu es face à cette
immensité, cette grandeur incroyable et tu l'entends rugir de nuit, même de jour. Tu es de passage, tu entends le vent. Heu, c'est assez flippant Mmh. et je me rappellerai toujours la première fois où j'ai dormi, في le camp de base, un camp de base وكنسمع justement les avalanches. كنت تخلعت بزاف ما نعستش هاديك la nuit. C'était في le Manaslu, le premier Manaslu. طلعت مشيت سولت les gens اللي حدايا et au final, je me suis dit: «هاديك la peur, il faut que je la dompte. La peur, elle doit faire partie de moi, au contraire, parce que la peur, elle t'alarme» et donc encore une fois, Ouais. j'ai étudié ce que c'était que la peur. Je suis de nature très curieuse, je pense que je peux le C'est très dire bien, et ouais. jusqu'à maintenant et ça m'aide à me protéger. C'est de la Ouais, gestion de bien sûr, risque, bien sûr. et donc du coup, la peur, pour moi, c'est mon allié aujourd'hui. Au contraire, si j'ai peur, Nawel, concentre-toi. Maintenant, il va falloir prendre des décisions drastiques très rapidement, très, très Bien sûr. rapidement. Donc c'est mon Comme allié comme aujourd'hui. dans tout dans la vie. Mais ça vient avec l'expérience. Bien sûr. Et C'est pas parce qu'on a peur qu'on va abandonner, au contraire, il faut exactement, avancer, il faut comme dans exactement. tout. Et c'est pas parce qu'on a peur que ça ne va pas ou là qu'on est faible ou quoi que ce soit, loin de là. En fonction de l'activité que vous faites ou là, de l'objectif que vous avez, non, acceptez avec la Mmh, peur, mais essayez de bien l'analyser. sûr, il faut être C'est la courageux. gestion de risque. Il faut être courageux dans la vie. De toute façon dans la vie راه ما كايناش شي حاجة اللي هي سهلة. Ça, là, الدنيا كلها صعيبة rien والدنيا n'est كلها des linéaire. up and down and Bien sûr. خص الواحد يتأدابتا يتأقلم إمم. Ou خاص الناس ils doivent faire face les points négatifs, justement les peurs ديالهم, Bien ils sûr. doivent se regarder dans un miroir et assumer: «Bah, oui, j'ai peur». Moi, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, par exemple, quand je leur dis: «Ben, j'ai peur en montagne», mais c'est pas possible, tu es alpiniste professionnel, tu ne Ah peux oui, pas avoir bien peur en sûr. montagne, c'est pas normal. Si, si, j'ai peur, Ouais. mais la peur, elle est avec moi. C'est ça. ولكن لا peur ما خاصهاش تحبسنا وما خاصهاش تكون واحد العائق باش الإنسان pour aller de l'avant. Comme dans tout, comme je t'ai dit Nawal, si j'ai peur d'aller travailler, je vais pas travailler. Si j'ai peur, غنقول غادي je vais lancer telle chose, ça va pas marcher, غنرجع للور. Si j'ai peur, bon, c'est la vie. Donc il faut être courageux et voilà quoi, et c'est ce qui fait la différence. Exactement. Nawel, vraiment ce que tu viens de me raconter عرفتي راه وانا بعدا عشت معاك هاد الشي فخلي غير لبست أنا داك الشي ديال les alpinistes ونطلع معاك، شنو با خاصك ديري معاك، خاصك Je te l'ai ديري promis. alors by the way راه je suis en train de penser à faire le Toubkal, bon à ma petite échelle. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a pas que les tout prêts. Elle me dit qu'autre part, tu vas voir, c'est encore plus Exactement. challengeant. J'ai envie de le faire en juillet, Inch'Allah, de faire le Toubkal, et puis, on va voir ce que ça va donner. Après Inch'Allah. peut-être pourquoi pas يمكن زعمني T'inquiète معاك. En tout pas. cas, tu m'as donné envie, voilà. J'espère que les téléspectateurs تا هما اللي كيسمعونا et qu'ils ont aussi, que tu leur as donné aussi envie. Je suis sûre que oui. Nawel, est-ce que tu as j'ai envie de te poser quand même cette question. Est-ce que tu t'es sentie, en tellement en danger que tu t'es dit: «Allez Nawel, j'abandonne». Est-ce que tu as eu envie d'abandonner؟ واش صافي قلتِ عييت أنا غنستسلم صافي غادي نرجع في حالتي، صافي غنرجع أنا خفت والّا je sais pas خفتِ والّا عييتِ والّا le mental والّا واش سبق لك يعني ماشي غير في l'Everest، واش فايت سبق لك أنك قلتِ صافي j'abandonne؟ La question, بكل صراحة. la question est très intéressante parce que la réponse va en étonner plus d'un. Euh, non, jamais. Je n'ai voulu abandonner, au contraire. J'ai toujours voulu tenter, retenter, aller jusqu'au bout, assumer complètement. Mais par contre, sur mon rêve, l'Everest, et ce projet dingue, l'Everest Lhotse, oui, je l'ai pensé sincèrement. Ah ouais? À C'était quel moment? c'était juste avant le sommet. Quand j'ai vu علاش؟ l'embouteillage et je me suis rappelé 2019 parce qu'il y a eu une polémique autour de l'Everest. اللي ماتوا الناس بزاف parce que كانوا tellement ديال الناس que les bouteilles d'oxygène ديال كل واحد بداو كيخواو et les gens بداو كيديروا des erreurs وكل واحد كيطيح. Il y a eu des morts et et pardon. Je te comprends, vas-y, Et prends ton quand temps. j'ai vu, que je m'étais retrouvée face à de la situation, je me suis dit: «Tu as travaillé sur tout, mais vraiment tout, 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 le moindre détail. Tu connais la montagne par cœur, heu, mais tu t'attendais pas à ça» et c'est là où je me suis dit: «J'ai fait la promesse à
Tu vas me faire Mais pleurer toi aussi. j'ai fait la promesse à ma famille de ne pas prendre trop de risques. Ils savent que je prends des risques, mais pas trop. Ouais. Mais quand j'ai vu tout ça et surtout quand منين كان قدامي un cadavre وكان عليا ندوز فوق منه ça fait. Je me suis dit: «Non, non, 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 Nawal, comme ça, Nawal مالك إلا حالتك رجع، 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 رجع». Et je ne sais pas comment c'est venu, mais j'ai pris le temps. Ça a pris un moment où pendant tout le long, que la crête exposée وأنا غادا, mais plus j'avançais en fait, كنت خلعت vraiment, je voulais abandonner quand on était à l'arrêt. Mais quand on Ouais. a commencé à avancer وكنشوف بأن قرب le sommet. D'ailleurs, le sommet au début وصلت ليه avec des pleurs quand je l'ai vu de Ouais. loin. بديت كنبكي tellement je me disais حمدني الله وكنحمد الله وكنشكره parce que j'ai senti la mort. Il y a بتسمح ليا, mais Ouais, ouais. je l'ai vraiment senti. Tu l'as Je me suis vécu. dit: «C'est pas possible». C'était 2019, كنت مخلوعة عام 2019 et أنا وقعت ليا. Et quand j'ai vécu هاد le moment et après j'ai surpassé هاديك la vraie peur, اللي كتحس بأنك راه c'est la fin pour toi, c'est bon. Ben j'étais super fière Bien sûr. et De toi. j'ai continué et mais le moment, je l'oublierai jamais et je l'assume complètement, oui, mais par contre, j'ai pas laissé place à mes peurs et mes craintes pour prendre le dessus et abandonner effectivement. Ou d'ailleurs, j'en ai même pas parlé avec mon Sherpa. Normalement, كان عليا Oui, نقول tu عليه. partages avec Je ne lui. voulais pas. Mmh. Je ne voulais pas. Je Mmh. voulais moi-même me tester. J'ai vraiment poussé mentalement. J'ai poussé, je crois, comme jamais Comme jamais. mentalement. Et Et tu l'as alhamdoulilah, fait, alhamdoulilah. j'ai continué et j'ai maintenu. Et هذيك الخلعة اللي كانت فيا وفي هذاك le moment, je l'ai transformée en une force puissante. Le Lhotse, منين طلعت, Ouais, c'est 9 heures d'ascension. quand même. Après la descente, Oui. Unti, tu es fatigué, mes jambes tremblaient, j'étais blessée de partout. Des vidéos viendront par la Épuisée, suite. ouais. J'étais toute seule floquant 4. Les Mes les les camarades, orteils, les doigts, j'ai vu ça, tout ouais, était, tout c'était une est ouais, catastrophe. ouais. Mais tous mes camarades, سالوا l'Everest هبطوا ما عندهمش هما اللوتسي. وأنتِ بقيت كمّلتِ. بوحدي في l'attente. ما بقى معايا حتى واحد, on était 3. C'était mentalement très, très fort et je me suis dit: «Nawal, tu as senti la mort, le fort, tu as voulu abandonner, yallah, tu es capable de faire هذا». Et je suis montée avec واحد la rage برافو عليكِ، incroyable برافو. pendant 9 heures في un couloir ou avec une tempête والثلج كيطيح عليا ou des cailloux, des petits cailloux, plein de petits cailloux, où c'était vide en pleine nuit. Et alhamdoulilah سيدي ربي ما خيبنيش. الحمد لله بس c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire ملي كتوصل لصافي كتقول مازال نزيد مازال c'est là où il faut. C'est ce que je dis à mes enfants. Quand مثلًا تيقول لي: «Maman عييت l'examen, j'en peux plus», c'est là c'est là la différence. C'est là où il faut bon bien sûr c'est incomparable, mais je te dis Non, non, l'idée là, c'est là où il faut pousser encore plus et c'est là où il faut se dire: «Je vais y arriver et je vais le faire». et Ça c'est clair, ça forge justement, c'est clair. la personne Mais par la bien suite. sûr, C'est ça qui aide. mais bien Et sûr. quand je m'en rappelle, oui, je pleure parce que bon, c'est encore frais et parce que j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu Bien sûr. auparavant et que je n'ai pas encore assimilé. Baqi, comme je te مازال bien sûr, Baqi, il c'est faut du normal. temps. C'est quand même un rêve de toute une vie. Mais je sais que je suis très, très fière de moi. Je reviens beaucoup plus solide avec les épaules plus Alhamdoulilah, larges. bien sûr. Alhamdoulilah wa shukru lillah. Alhamdoulilah, et puis nous aussi, on est hyper, hyper fiers de toi et c'est, franchement, Nawel, c'est un exemple pour la jeunesse, pour la femme marocaine. يعني تبارك الله عليك. Comme quoi شوف le courage, la volonté, Bien sûr. toujours pousser les limites plus loin. راه les limites, elles ne sont pas faites pour être les limites, elles sont faites pour être repoussées et on Exactement. va se dire quand on veut, on peut et comme les parents, nos pères nous l'ont souvent dit, تيقول لك طحتي جمع راسك جمع وقف راسك et وقف. tu vas avancer. جمع الوقفة. Et oui, c'est comme ça. Alhamdoulilah, on est super Alhamdoulilah. fiers de toi, alhamdoulilah. Merci. Nawel, j'aurais donc ce qu'on appelle le jeu de la vérité. C'est donc 3 vérités. OK. Et donc, je te propose, donc tu vas me donner on va dire la réponse qui te semble, qui te ressemble le plus. OK. Alors, une vé c'est شنو هي de la vérité que la vie t'a apprise? C'est quoi la vérité que la vie t'a apprise?
qu'il faut travailler très, très dur pour réussir. D'accord. Une vérité que tu aurais aimé comprendre plus tôt? Qu'il ne faut pas s'entourer de beaucoup de personnes ou du moins qu'on n'a pas besoin de s'entourer de beaucoup de personnes pour se sentir valorisé ou, pour réussir dans la vie. À soi-même, avec sa petite famille ou quelques personnes, ça suffit largement. Je suis d'accord et je partage. On m'aurait posé la question, j'aurais répondu, la même chose, je crois. Ouais. Je pense, ouais. Là, tu as parfaitement raison. C'est J'aurais très, répondu très important exactement. et c'est C'est dommage. profond ce que tu as Oui. dit, mais c'est très juste. Ça on le comprend, on le comprend pas, quand on est jeune, adulte, on va dire. On le comprend bien après, mais avec de l'expérience. Quand on a reçu des Et coups de la vie. exactement, exactement. Ouais. Et étant jeune, si je peux, heu, je te remercie pour ce petit jeu, mais j'espère que les gens vont comprendre ce que je veux dire. Et croyez-moi, ça ouvre des portes et vous le finirez très, très vite par le comprendre. Ça, c'est clair. I share with you 100%. Alors, une vérité que tu aimerais transmettre aujourd'hui, Nawel? Ne jamais baisser les bras et arrêter de croire que quand une porte est fermée, il n'y a pas sa clé. La clé, il faut aller la chercher, il faut se créer ses propres opportunités. Je sais que ça peut paraître simple à dire, mais c'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'on apprécie tout ce qu'on fait. La facilité, les moyens à disposition n'apportent rien. Si ça apporte une réussite, la réussite, elle est ponctuelle. C'est Elle n'est clair, pas éternelle. c'est Elle clair. ne va pas nous construire, elle ne va pas enrichir notre parcours. Mais lorsqu'on se bat, lorsqu'on tombe à plusieurs reprises, mais qu'on se relève, même si on tombe 1 million de fois, si on se relève une fois, c'est déjà magnifique Bien sûr, et ça donne encore plus de force. Donc, heu, les moyens, ça veut pas dire que c'est pas important. C'est juste qu'il faut se bien sûr, créer ses propres opportunités, bien sûr. et surtout rêver grand et tous les rêves sont possibles. Tous les rêves sont possibles, il faut juste se donner les moyens d'y arriver et encore une fois, avoir le bon soutien. Absolument, Pas absolument, pas tout et n'importe quoi. absolument. Tabarakallah عليك يا نوال. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tabarakallah عليك. Merci. Ce fut un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. نقول لكم à très bientôt pour un nouvel épisode avec un invité d'exception. وتهلاو بصحتكم.